навиди бомдодист аз радио озодӣ тақдими шумо бинандагони азиз, умедворам рӯзатон бубарор бошад. Соат ба вақти Прага 7 субҳ аст ва имрӯз 15 октябр. ман омода ҳастам ки хабарҳои Тоҷикистону ҷаҳонро барои шумо берасонам. Сипос ки субҳи худро бо мо оғоз мекунед, аммо ман шурӯъ мекунам аз вазъи боду ҳаво. дар Прага ки ҳамин ҳоло ман аз ин ҷо бо шумо суҳбат дорам, ҳавои абрӣ дар назар аст. эҳтимол меравад ки гармӣ ба 22 дараҷа бирасад. дар Москав борон меборад имрӯз ва 10 дараҷа гарм мешавад. дар пойтахти Тоҷикистон ҳаво беғубор хоҳад буд. ҳарорат 24 дараҷаро ташкил медиҳад. додгоҳи ноҳияи Ёвони вилояти Хатлон як омӯзгори литсеи Нурбахшро бо гуноҳи ба истилоҳ рафтори шаҳвонӣ ба солҳои тӯлонии зиндон маҳкум кард. вале наздикони ӯ мегӯянд айбнома беасос аст ва омӯзгор барои табрик кардани талабаи худ барои ғалаба дар мусобиқаи шоҳмот гирифтори додгоҳ шуд. дар ҳукми додгоҳи ноҳияи Ёвон аз рӯзи 3 октябр гуфта шудааст Мирзохон Алиев барои ҳаракати зӯроварӣ дорои хусусияти шаҳвонӣ ба як хонандаи 12-солаи литсей 17.5 сол зиндонӣ шуд. литсей дар шаҳри Норак воқеъ аст, вале барои пешгирӣ аз оммавӣ шудани муҳокима парвандаи онро дар додгоҳи Ёвон баррасӣ намуданд. ҷузъиёти парванда ошкор нашудааст. маслони додгоҳ рӯзи 14 октябр ба радиоозодӣ гуфтанд ба сабаби ноболиғ будани ҷабр дида наметавонанд тафсилоти ҳодисаро дар ихтиёри матбуот гузоранд. фарзандони Мирзохон Алиев мегӯянд ки ба падари онҳо тӯҳмат шудааст ва додгоҳ бояд ҳукмро бознигарӣ кунад. онҳо мегӯянд даъво пас аз он оғоз ёфт ки Мирзохон Алиев дар моҳи апрели имсол баъд аз пирӯзии шогирдаш дар мусобиқаи шоҳмот дасти ӯро фишурда ва гӯё ӯро буса кардааст. яке аз наздикони омӯзгор рӯзи 14 октябр гуфт ҳар устод аз комёбии шогирдаш меболад, вале аз тарафи наздикони духтар тӯҳмат шудааст. мусобиқаи шоҳмот дар литсеи Нурбахши шаҳри Норак моҳи апрел баргузор шудааст. кӯшишҳои радиоозодӣ барои тамос бо наздикони духтар натиҷа надод. ҳуқуқдонҳо мегӯянд танҳо даст фишурдан ва бусаи устод наметавонад далели кофӣ барои ҷазои сахте ба омӯзгор шавад. онҳо тахмин мезананд шояд дар ин қазия масъалаи дигаре ҷой дорад ки додгоҳ бо сабаби ноболиғии духтар онро ошкор намекунад. ҳамкорони мо ин қазияро пайгирӣ доранд ва ба эҳтимоли зиёд дар давоми рӯз мо ба ин мавзӯъ бармегардем. барномаи моро тамошо кунед. дар натиҷаи садамаи нақлиётӣ дар қаламрави Русия ду шаҳрванди Тоҷикистон ба ҳалокат расиданд. хешовандони яке аз қурбониён ки нахост номаш бурда шавад рӯзи 14 октябр ба радиоозодӣ гуфт дар фалокати рӯзи 12 октябр дар ноҳияи Первомайский дар наздикии марзи Қазоқистон яке аз наздикони 31-солааш аз шаҳри Панҷакен ҷон бохтааст. азбаски хешовандони дигар аз сарнавишти ин ҷавон бехабаранд, радиои Озодӣ номи ӯро ба далелҳои ахлоқӣ нашр намекунад. ба қавли мусоҳиби радиоозодӣ, шаҳрванди дигари Тоҷикистон ки бештар аз 40 сол доштааст, қурбонии дуввум аст. ба гуфтаи мақомоти интизомии Русия, ронандаи тоҷик бо мусофирон ба Қазоқистон мерафтанд ва 3 километр дуртар аз гузаргоҳи марзии Маштакова ба садама дучор шуданд. зоҳиран ронандаро дар мошин хоб бурдааст ки мошини Лада Ларгуси ӯ ба роҳи муқобил баромада ба мошини боркаш бархӯрдааст. 4 мусофири дигари мошин шаҳрвандони Тоҷикистону Ӯзбекистон ҷароҳат бардоштанд. расонаҳои Русия навиштанд ки муфаттишони бозрасии давлатии Русия сабабҳои садамаро таҳқиқ мекунанд. ноиб президенти амрико Майк Пенс мегӯяд президенти амрико Дональд Трамп даъват кардааст дар Сурия оташбаси фаврӣ эълон шавад. ба қавли Пенс, ин пешниҳодро Трамп дар суҳбати телефонӣ бо президенти Туркия Раҷаб Таип Эрдоғон дар миён гузошт. Майк Пенс ҳамчунин афзуд, ба ҳамин зудиҳо Трамп эҳтимол ба минтақа сафар карда дар ҳаллу фасли буҳрон миёнҷигарӣ кунад. дар тӯли чанд рӯзе ки артиши Туркия дар шимоли Сурия амалиёт пеш мебарад, беш аз 160 000 нафар макони зисти доимии худро тарк карданд. дар ҳамин ҳол амрико зидди Туркия барои амалиёти нирӯҳои низомияш дар шимоли Сурия таҳрим эълон кард. дар изҳороти котиби давлатии амрико Майк Помпео омадааст вазорати молия ва департаменти давлатӣ бар пояи фармоне ки президент Дональд Трамп имзо кард метавонанд зидди ниҳодҳои давлатии Туркия ва шахсони алоҳида барои даст доштан дар амалиёти таҳрим дар амалиёте ки зидди Сурия раҳондозӣ шудааст таҳрим эълон кунанд, чун
صلح و ثبات در شمال سوریه را به هم میزند. ضد وزارت‌های انرژی و دفاع ترکیه و رهبرانشان با شمول وزیر امور داخلی این کشور تحریم جاری شده است. پامپئو در اظهارات خود گفته است که عملیات نظامی ترکیه ضد کردهای سوریه تلاش‌ها برای مبارزه با تروریسم را به هم زده، حیات ساکنان آسایشته و ثبات در منطقه را زیر خطر گذاشته است. امریکا از ترکیه دعوت کرد که عملیات را فوراً قطع کند. پرزیدنت امریکا در توییتر بار دیگر از تصمیم خود برای بیرون بردن سربازان امریکایی از شمال سوریه حمایت کرده گفت واشنگتن وظیفه خود را در آن کشور انجام داد و سوریگی‌ها را از ترک‌ها حمایت نخواهد کرد. ولیعهد عربستان سعودی محمد ابن سلمان روز دوشنبه با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین رسما دیدار و گفتگو کرد. بنا به اطلاع خبرگزاری سپاه عربستان سعودی، جانب‌ها روابط دوجانبه، تشنج افزا در یمن و سوریه را بررسی و به ضرورت مبارزه با تروریسم و افشای منبع‌های سرمایه‌گذاری سازمان‌های تندرو تاکید کردند. پوتین 14 اکتبر در پس‌منظر افزایش تشنج افزا در خلیج فارس با مقصد امضای یک سازشنامه نفتی به عربستان سعودی سفر کرد. کرمل گفت هدف سفر پوتین جلب سرمایه در روسیه است. قرار است پوتین امروز عازم امارات متحده عرب شود. پلیس австрия میگوید که در شهر لینц یک افغان را با اتهام حمله با کرد در مرکز پناهندگان بازداشت نموده است. به قول پلیس در نتیجه حمله یک فرد آسایشته هلاک شده، یک کارمند مرکز پناهندگان جراحت برداشته است. پلیس می‌افزاید حمله ها 14 اکتبر در شهر ولوویڅی همرز با جمهوری چک به وقوع پیوستند. متهم ابتدا با کرد خادم مرکز را مجروح نموده، سپس با دوچرخه از مرکز پناهندگان فرار کرده است. بعداً متهم با کرد ساکن محلی را مجروح نموده، ماشین او را از خود میکند. پلیس سبب حمله را تحقیق دارد. ماموران خدمات امنیت دولتی ازبکستان در ولایت فرغانه مردی را بازداشت کردند که میخواست نسخه قدیمی کتاب قرآن را بر عوض $150,000 به یک شهروند قرقیزستان بفروشد. زاده 49 ساله بخارا فروخ شراپوف با مساعدت و میانروی یک شناسش از کانادا باید کتاب را به شهروند قرقیزستان میفروخت. طرفها سازش کرده بودند که شراپوف پس از دریافت $150,000 که کتاب را از روی پنهانی به قرقیزستان انتقال بر اساس خلاصه تشخیص وزارت فرهنگ ازبکستان متن قرآن در عصر 16 نوشته شده، خطاط ملا یوسف صحاف آن را به شکل کتاب درآورده است. در رابطه با این قضیه پرونده باز شده، تفتیشات ادامه دارد. طبق قانون‌های ازبکستان انتقال نسخه مذکور کتاب قرآن با نظرداشت ارزش تاریخی، علمی و آثارخوانی‌اش به خارج منع است. آن اکنون به آثارخانه دولتی ازبکستان سپرده می شود. بعد از 2 هفته بحث‌ها درباره کار نقره یک جلوه که تا سال 2037 برای استخراج به شرکت چینی داده شده است و آن حق دارد معدن خام را به بیرون برد، پرزیدنت امالی رحمان در این بابت اظهار نظر کرد. او مستقیم درباره این کان و واکنش‌های مردم چیزی نگفت، ولی تاکید کرد که من بعد کان‌های معدن به سرمایه‌گذاران خارجی بر رعایت شرط کارکرد معدن تا محصولات نهایی پیشنهاد نمی‌گردد. در دوام 2 و 3 سال من بعد باید کارکرد نهایی اشیای خام وطنی در داخل کشور از جمله نخ پخته، پله، پوست و معدن پورا به راه مانده شود، افزود او. اظهارات پرزیدنت روز 14 اکتبر در ملاقات با کارمندان بخش صنعت در دوشنبه صدا داد. قبلا بعضی از اقتصاددانها بیرون بردن معدن خام کان نقره یک جلوه را کاری نادرست شمردند، چون به باور آنها شفافیتش زیر سوال می رود و معلوم نمی شود چینی‌ها از این کان چی مواد و به چه مقدار میبرند. رئیس جمهوری تاجیکستان در صحبت روز دوشنبه از اجرا نشدن بعضی از بندهای سازشنامه درباره استخراج معدن میان حکومت و سرمایه‌گذاران خارجی خبر داد، ولی از سازشنامه مشخص نام نبرد. ساحه استخراج تاجیکستان اکثرا در دست شرکت‌های چینی است. به حساب رسمی چینی‌ها بیش از 300 شرکت این کشور به اقتصاد تاجیکستان سرمایه‌گذاری کردند و همکاری‌ها استخراج طلا و انگشت، استحصال سمنت، کارخانه‌های کیمیایی، برق، نساجی، کشاورزی، انتقال بار و دیگر بخش‌ها را در بر می‌گیرند. با وجود آنکه در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های مستقل از حضور گسترده چین و قرض‌های هنگفت آن به تاجیکستان نگرانی می‌شود، مقامات بارها گفتند که امکان بازگرداندن قرض‌های چین را دارند و جای برای تشویش نیست.
رئیس اتحادیه ادوکات‌های تاجیکستان از قرار داستانی کل تاجیکستان که دعوای شکنجه شدن یک وکیل جوان را رد کرد به دادگاه شکایت برده است. ائتلاف جامعه شهروندی ضد شکنجه و بجزایی خبر داد که سعید بیگ نوریدینов رئیس اتحادیه ادوکات‌های تاجیکستان عریضه خود را به دادگاه نهایی سینای شهر دوشنبه سپرد. اتحادیه ادوکات‌های تاجیکستان از داستانی کل کشور خواسته بود که نسبت به کارمندان آژانسی ضد فساد که وکیل جوان را شکنجه کردند پرونده باز کند. روز 29 سپتامبر داستانی کل تاجیکستان از باز کردن پرونده جنایتی نسبت به شکنجه شدن عبدالعزیز عبدالرحمن‌زاده وکیل جوان خودداری کرد. اتفاق ادوکات‌های تاجیکستان میگوید عبدالعزیز عبدالرحمن‌زاده برای آنکه گویا طلب کارمندان آژانس ضد فساد را درباره پاره دادن به یک دادرس رد کرد شکنجه شده است. ادعایی که مسئولان آژانسی رد و برعکس وکیل دفاع را به قلابی متهم میکنند. عبدالعزیز عبدالرحمن‌زاده 27 سال داشته 4 سال باز به حیث وکیل دفاع کار میکند. پرونده او با اتهام قلابی که از جانب آژانس ضد فساد باز شده است بررسی می شود. سازمان‌های حامی حقوق انسان میگویند سال‌های اخیر در تاجیکستان فعالیت وکیلان مدافع مشکل شده است. 2 سال پیش بعد از امتحان وزارت عدلیه تاجیکستان تقریباً 1,500 وکیل دفاع حق فعالیت را از دست دادند. حالا 800 نفر مقام وکیل مدافع را صاحب شدند. و بینندگان عزیز، دسته منتخب تاجیکستان در مرحله انتخابی قهرمانی جهان 2022 عاید به فوتبال با منتخب ژاپن رقابت میکند. بازی دور چهارم در گروه F شام امروز در ورزشگاه مرکزی دوشنبه برگزار می شود. رقابت تاجیکستان با ژاپن با چی می انجامد به شما حتما خبر خواهیم داد. و حالا از قرب اسعار خارجی برای امروز میگوییم که چون همیشه از طرف بانک ملی تعیین می شود، به همین ترتیب 1 دلار 9 سومانی و 69 درم، 1 یورو 10 سومانی و 69 درم و 1000 روبل روسی برابر است به 150 سومانی و 50 درم، یعنی نسبت به روزی گذشته تقریبا 30 درم کمتر شده است. تشکر میگویم که صبح خود را با ما آغاز کردید با خبرهای رادیوی آزادی و ما همه شما را در دوام روز با خبرهای تازه و گزارش‌های جالب منتظر میشیم. فراموش نکنید بعد از 3 ساعت شما را سرخط خبرهای روز منتظر است و میگونه در پخش مستقیم برنامه خبری تقدیم شما می شود. روز خوب داشته باشید و سپاس از همراهی.